Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'ati ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام وأتباعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي والعارف بالله الشيخ شريف هداية الله سلام الدين بكر وسيد الشيخ عبد المحيي ولي الله ولكم الجهان. ثم خصوصا إلى حكام الشيخ سلطان مولانا حسن الدين بنتن. ثم خصوصا إلى سيد الشيخ أبو الحسن الشاذلي صاحب حج الناصر. ثم خصوصا إلى سيد الشيخ محي الدين أبي زكريا بن شرف الدين النووي. ثم خصوصا إلى سيد الشيخ النووي البنتالي الجامع سيد الشيخ والد ينتربان وسيد الشيخ أبي الكريم وسائر الأولياء قدس الله أسرارهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا لروح جميع مشايخنا الكرام المغفورين لهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة مؤلفي هذا الكتاب الشيخ النووي البنتالي مؤلف متن سفينة رحمهما الله ونفعنا بعلومهما شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pasti bab haid dan nifas, hal-hal yang haram dilakukan oleh seorang wanita ketika haid atau nifas. Dan sekarang kita mulai dari nomor 9. Semuanya ada 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'uha
dan yang kesembilannya nyahnya kepada 10 ya, perkara. Dan yang kesembilannya itu al-mururu, lewat. Al-mururu, lewat, ai mujarradul uburi, yakni hanya lewat, fil masjidi, di masjid, li ghiladi hadathiha, karena tebalnya hadas perempuan itu, karena tebalnya hadasnya perempuan itu yang sedang haid atau sedang nifas. Wa bihadza, dan dengan ini faraqat, si wanita yang sedang haid atau nifas tersebut membedakan al-junuba, junub, haitsu lam yahrum, di mana tidak haram, fi haqqihi, dalam haknya junub, mujarradul uburi, hanya lewat. Jadi kalau hanya junub saja ya, tidak diharamkan. Perempuan yang sedang dalam keadaan junub tidak diharamkan kalau hanya lewat di masjid, di dalam masjid, bukan di masjid ya, di dalam masjid. Tetapi kalau perempuan yang sudah haid atau nifas itu darahnya cukup banyak ya, nah ini lain persoalannya, yaitu haram. In khafat, jika wanita itu mengkhawatirkan, talwisahu, menetesnya darah, punya kepada darah. Bisa ilmusallasati, dengan sa yang bertitik 3, talwisahu, sa al-musallasah, istilahnya sa al-musallasah. Ai talsiqahu, yakni berlumuran, bidami, dengan darah, hadas ya. Taltiqahu, yakni taltiqahu, yakni berlumuran hadasnya itu, bidami, dengan darah. Siyanatan, untuk menjaga, lil masjidi, masjid, bagi masjid. Siyanatan, untuk menjaga, lil masjidi, bagi masjid. Itu jadi wanita sedang haid atau sedang nifas lewat di dalam masjid, bukan di luar masjid, di dalam masjid. Kalau memang darahnya itu masih cukup banyak, ya khawatir nanti akan menetes di dalam masjid, maka hukumnya haram. Tetapi kalau hanya dalam keadaan junub saja, ya tidak ada darah yang menetes, maka boleh, hanya sekedar lewat. Fa'in aminathu, maka jika perempuan haid itu menjamin keamanan hadas itu, karena ada laha bagi perempuan itu al-uburu, lewat, jadi nggak apa-apa jika tidak dikhawatirkan, menjamin keamanannya, darah tidak akan menetes di dalam masjid, boleh. Lakin ma'al karohati, akan tetapi dengan hukum makruh. Lakin ma'al karohati, yakni tetapi dengan hukum makruh.
indan tifai hajati uburiha, ketika tidak ada keperluan lewatnya itu, ketika tidak ada keperluan lewatnya itu, jadi tidak ada perlu apa-apa gitu, maka hukumnya makruh. Jadi dalam keadaan hadas yang sedang haid atau nifas, kan ini kan beda dengan junub kan ya. Kalau junub kan bisa jadi junub tidak ada darah kan gitu, misalnya habis berhubungan dengan suaminya kemudian belum mandi kan itu namanya junub. Nah ini kan beda ya dengan sedang haid atau nifas yang selalu keluar darah gitu. Nah ketika dijamin keamanannya bahwa darah itu tidak akan menetes di dalam masjid, maka hukumnya makruh ya ketika tidak ada kebutuhan yang memaksanya gitu, untuk lewat di dalam masjid. Bi khilafil junubi, berbeda dengan junub ya, maksudnya boleh kalau junub saja gitu. Fa innal ubur, maka sesungguhnya lewat fi haqqihi, dalam haknya junub itu, bila hajatin, tanpa hajat, tanpa keperluan, itu khilaful ula, hukumnya kebalikan dari yang pertama ya, maksudnya haram, kebalikan dari haram, dari boleh. Khilaful ula, kebalikan dari hukum yang pertama, hukum haram. Fa in kana lahuma, fa in kana, maka jika ada lahuma bagi keduanya ya, keduanya ini berarti sedang keadaan hadas dan atau keadaan junub. Lahuma bagi kedua perempuan yang sedang dalam keadaan hadas ya, atau sedang keadaan junub, ghardun sahihun, ada tujuan yang benar, ada tujuan yang benar, maksudnya yang yang tujuan yang benar, kapur bitorikin, seperti mendekati jalan, umpamanya seperti mendekati jalan, fala karohata, maka tidak makruh, wala khilafal ula, maka tidak ada hukum kebalikan dari yang pertama, maksudnya tidak haram. Jadi ketika ada tujuan, asal tadi itu syaratnya tidak akan mengotori masjid, itu saja. Boleh-boleh saja kalau ada tujuan. Lanjut, wa kharaja, dan keluar bil masjid, dengan pengertian masjid ya, bil masjid dengan pengertian masjid itu al madrasatu, madrasah, sekolahan, madrasah. Jadi kalau madrasah ya boleh saja walaupun wanita sedang haid kemudian darahnya banyak bapaknya gitu ya, boleh. Warubutu bidhammir ra'i wal ba, dengan dibaca dhamma ra-nya dan ba-nya ya, dengan dibaca dhamma ra dan ba-nya. Jam'u ribatin, jamaknya kata ribatun. Ribatun rubutun. Apa ar-rubut itu? Warubutu, dan tempat persemedian para para ahli tirakat dan persemedi itu. Di sini lapangan terbuka khorijal madinati, di luar kota. Haitsu tu'adda, di mana tu'adda diselenggarakan sholatul aidi, sholat Aid. Jadi rupanya di Arab ini kul ghairi dan pengadilan. Kalau dimaknanya apa, diartikan kata per kata, kerajaan orang lain. enggak nyambung ini. Wa mulkul ghairi, pengadilan gitu ya, pengadilan hukum ya, pengadilannya hukum lah gitu ya. Dan pengadilan. Fala yahrum, maka tidak haram reburuha, melewatinya. Tidak haram bagi wanita yang haid atau nifas.
illa 'inda tahaqquqit talwithi, kecuali ketika benar-benar menetes. Kalau menetes kenapa haram ya? Illa 'inda tahaqquqit talwithi, kecuali ketika benar-benar menetes, au dzannihi, atau menurut dugaannya bakal menetes begitu. La 'inda tawahhumihi, tidak ketika baru dalam angan-angannya gitu. Iya, dalam angan-angannya, maksudnya darah itu akan menetes gitu. Secara dzon, secara dikira-kira bahwa itu darah akan menetes. Ya, ini jadi berarti haram juga begitu ya. Berarti haram juga kalau memang mengotori tempat-tempat tersebut, sekolah, kemudian rumput tempat persemedian para ahli zuhud, para ahli tasawuf, kemudian musalla Id, ya tempat untuk sholat Id, kemudian pengadilan hukum, yang dimaksud ini pengadilan hukum Islam tentunya ya. Maka lewatnya saja tidak apa-apa kecuali bila menetes gitu. Ya intinya mah kalau menetes nggak boleh lah gitu. Wal farqu anna hurmatal masjidi, wal farqu perbedaannya anna hurmatal masjidi, bahwa sesungguhnya kehormatan masjid itu zatiyatun tetap. Kehormatan masjid itu tetap zatiyah, tidak bisa berubah. Yang namanya masjid ya pasti harus dihormati, harus dijaga kehormatannya, kesuciannya gitu. Wa hurmata hadihi, dan kehormatan ini semua, hadihi kumono ada al-madrasah, ar-rubut ya, terus musallal Id, mulkul ghair, ini wa hurmata hadihi, dan kehormatan ini semua, yakni madrasah, ar-rubut, musallal Id dan mulkul ghair yang di atas tadi adalah ardhiyatun ya, insidental. Ya apa sih insidental itu? Apa? Kadang-kadang gitu ya, tidak menetap ya. Ardhiyatun insidental, kadang-kadang. Ya misalnya tempat sholat Id itu kalau nggak dipakai sholat Id kan enggak gitu kan ya, makanya di sini ardhiyah ya, insidental, jadi tidak menetap. Tapi kalau yang namanya masjid, kehormatannya itu tetap ya, tidak berubah. Sekali namanya masjid tetap itu wajib dijaga. Terus wakal haid, dan seperti wanita yang sedang haid, bima, tentang apa-apa, dalam apa-apa ya, boleh diartikan tentang apa-apa dzikir yang sudah diterangkan, yang sudah disebutkan tadi, itu man orang lahu, yang bagi orang itu hadatsun daimun, orang yang mempunyai hadas langgeng. Ya hadas langgeng apa? Muyubat, orang ini kencing mulu gitu ya, nggak bisa ditahan. Apa beser gitu ya, berarti hadasnya, atau ngentut aja gitu ya. Berarti langgeng hadasnya gitu ya, yang ngentut saja atau juga kencing saja gitu ya, ini namanya orang yang langgeng hadasnya, ada yang begitu. Selain orang akhir, kamu mustahadhatin, seperti wanita yang terkena darah mustahadhah, istihadhah ya. Kamu mustahadhatin, seperti wanita yang sedang kena penyakit darah istihadhah ya. Istihadhah itu darah yang bukan haid begitu ya, atau juga bukan nifas ya, di luar waktu haid, di luar waktu nifas. Wasalisi baulin, dan orang yang terus-terusan kencing gitu. Air kencing, baul itu kencing gitu. Ya. Jadi ini beser terus saja orang itu.
au madzin, atau juga terus-terusan keluar madzi. Ada juga ya yang begini. Baru tahu itu. Berarti orang itu berarti apa ya? Harus banyak istrinya ini yang begini. Au madzin atau madzi, keluar mulu itu, mengalir terus madinya ini. Kan mati kan najis ya. Iya. Kalau mani kan enggak ya, enggak najis. Mati itu najis. Waman bihi, dan orang yang dengan hadas tersebut jirohatun nadhahatun, luka yang berlumuran, luka nadhahatun yang berlumuran bidami dengan darah. Ya, yang darahnya ngalir terus. Yang punya luka, kemudian darahnya terus-terusan mengalir. Fa'idha khifah, maka bila dikhawatirkan, fa'idha khifah, maka bila ditakutkan, at-talwisu menetes, bisyai'in dengan sesuatu, min dalika, dari hal itu semua. Ya, hal itu semua itu apa? Ya, hadas yang langgeng, darah istihadah, kemudian air kencing yang terus-terusan keluar, atau mati yang keluar, atau luka yang darahnya terus-terusan mengalir, kan begitu. Haruma, maka haram al-uburu, lewat. Lewat, nggak boleh. Kalau memang mengotori kan, mengotori. Haruma, maka haram al-uburu, lewat. Wa illa, dan jika tidak mengotori, ya, jika tidak mengalir, maksudnya terus-terusan gitu kan, tidak langgeng hadasnya, kuriha, maka dimakruhkan. Ya, jadi maksudnya illa di sini, dan jika tidak terus-terusan keluar hadasnya itu, illa kuriha, maka dihukumi makruh. Illa lihajatin, kecuali karena ada hajat, kecuali karena ada keperluan. Wa kadza sa'irun najasati, dan begitupun sa'irun najasati, wa kadza, dan begitupun sa'irun najasati, najis-najis yang lainnya. Sa'ir itu baqiyah, ya, sama dengan baqi. Sa'irun najasati, najis-najis lainnya, al-mulawwatati, ya, yang bisa meneteskan, ya, yang bisa menetes, walau fi na'lin, walau hanya di dalam hanya pada sandal, au thawbin, atau pakaian. Ya, ini najis yang menetes walau pada sandal atau juga pakaian, ini tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh, idkhalun najasati, memasukkan najis, ala nahwin na'li, atas pada seumpamanya sandal, ya. Jadi nggak boleh memasukkan najis, ya, masa najis dimasukkannya sandal, tambah ngaguran kan ya. Illa bisyarataini, kecuali dengan dua syarat. Pertama, ayat mana, kalau memang aman, ya, menjamin orang itu aman. At-talwisa, tidak menetes, ya, aman tidak menetes, ya. Wa ayyakuna, dan ada lihajatin, karena ada keperluan. Kakhofil diya'i, seperti takut kehilangan waktu, gitu. Seperti takut kehilangan waktu. Ya, ini walaupun baru sedikit tapi lumayan juga. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup? Gimana tapi aduh. Ya, ditamatkannya ada bagian ke-10. Apa? Wa ayyakuna lihajatin, ya. Wa ayyakuna, kecuali
ada orang itu kan gitu ya, dihajatin karena ada keperluan. Itu. Kakhofid diai seperti kehilangan waktu, ya. Seperti takut kehilangan waktu maksudnya. Gitu. Orang bahaya pun ada. Ayat mana ya menjamin keamanan atau bisa menetes, ya, maksudnya tidak menetes, ya. Wa iyakuna dan ada orang itu dihajatin karena ada keperluan. Kakhofid diai seperti takut kehilangan waktu, ya. Misalnya karena jadwalnya gitu ya. Nah, ini ada najis di sandal gitu ya. Ya bagaimana lagi kan gitu ya. Nantinya gampang nanti dicuci lagi, dibersihkan gitu ya. Nah, nanti ini kalau terus-terusan najis ada di sandal, ada di pakaian nggak boleh gitu. Hukumnya haram juga. Nah, barangkali untuk pertama kita Safina ini cukupkan saja dulu ya. Ada pertanyaan. Ya, nggak ada kitab kecil besar sama ada bahasa Arab Amel Kabeh. Ya, tidak ada kitab istilah kitab kecil atau kitab besar sama bahasa Arab semua, bahasanya juga ya, tak toblok ya. Ya, mangga barangkali ada pertanyaan kita pecahkan bersama. Kalau memang secara pembacaannya kurang tepat atau bagaimana silakan. Mungkin fikih itu kan dalam hukumnya bisa dikatakan tidak istiqomah. Ada beberapa hukum atau kejadian dalam fikih kan ada yang nggak istiqomah. Nah, contoh kenapa wanita haid itu bisa diharam makruh atau bisa diharamkan ketika melewati masjid ya. Karena dikhawatirkan headnya itu darah headnya menetes. Nah mungkin menurut saya waktu itu ya belum ada pembalut kayaknya nih Bu ya. Nah, mungkin ya karena kan hukumnya itu hanya dikhawatirkan menetes ya. Jadi kalau misalnya dari perempuan yang haid itu dia sudah memakai keamanan yang maksimal ya. Dia bisa maksudnya duduk dalam satu majlis ya. Yang katakanlah diharamkan tersebut kalau alasannya hanya takut netes. Nah kayak gitu mengotori ya. Ya jadi itu ini kan bahasanya dikhawatirkan menetes ya darahnya sehingga mengotori, sehingga memberikan najis kepada masjid dan tempat-tempat lain yang terhormat itu ya. Nah kalau sekarang ada apa namanya tuh pembalut ya, sanitary napkin ya, sanitary napkin itu pembalut ya. Ada pembalut ya, kalau memang aman ya berarti ya tidak haram begitu gitu kan. Kalau memang aman, tapi ingat walaupun pembalut ini ada ya wanita yang walaupun dikasih pembalut tetap saja tembus. Tembus. Mereka itu siapa? Mereka itu wanita-wanita yang subur biasanya. Jangan salah, awas. Hebat manusia begini. Wanita yang dikasih pembalut ketika haid kemudian tetap saja tembus. Ini berarti wanita tersebut insya Allah anaknya banyak. Jadi kalau memang aman, ya kan, apakah pakai pembalut atau tidak akan menetes ya sudah, berarti hukumnya beda kan gitu, tidak haram lagi. Ya, kalau ada tujuan yang memang memaksa hanya dihukumi makruh kan gitu ya. Nah, kalau tidak ada tujuan ya bisa bisa tidak haram, bisa juga makruh. Memang ini kan namanya hukum fikih itu begitu berubah ya. Jadi makanya ilmu yang paling
sulit itu menurut saya ya ilmu fikih, mengikuti situasi dan kondisi gitu ya, situasi dan kondisi manusia gitu ya, manusia gitu. Jadi tidak seperti misalnya ilmu tauhid kan tetap ya, ilmu bahasa Arab tetap gitu kan, nahwu sorof ya Ustaz Gus nanti sekali itu mubtada tetap mubtada, sekali itu khobar tetap khobar kan gitu. Tapi kalau fikih ini ya berubah-ubah tergantung keadaan atau kondisi manusianya sendiri gitu, bisa berubah-ubah gitu. Jadi sekali lagi, kalau memang aman tidak menetes, baik pakai pembalut atau tidak, ya boleh diperbolehkan. Ya. Cuman kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka hukumnya makruh. Kalau ada keperluan yang tidak apa-apa. Itu kalau ada keperluan. Ada lagi? Pak. Iya. Ini hanya sekedar sharing aja Pak. Barangkali ada perbedaan antara murur dengan muksu, diam. Artinya berdiam di masjid. Iya. Ini kan bahasanya Murur. Murur kan hanya lewat. Jadi hanya lewat itu diperbolehkan apabila dia tidak talisa, artinya tidak menetes. Tapi beda mungkin perbedaan dengan diam gitu. Ya. Gitu karena Ya. tetap saja orang yang pernah saya baca ya, ini artinya pernah saya baca. Jadi tetap saja orang yang haid itu walaupun dia tidak menetes karena dia kondisinya membawa najis gitu. Sehingga ketika dia berada di masjid bahkan di tawaf apa itu tidak diperbolehkan itu karena kita sedang mendekati tempat-tempat kerja dan orang itu ya dirinya sedang kotor gitu Ya. itu barangkali seperti itu murur dengan Ya. Ini persoalan murur lewat ya. Kan di sini juga udah di patok di awal-awal, maka sya'ruha al-murur ay mujarradul uqul, hanya lewat gitu kan? Hanya lewat saja ya hukumnya bisa macam-macam gitu ya. Itu ya, hanya lewat. Awas Ustaz Muiz, Bukan diam, bukan yang wanita lewat. yang pakai pembalut kemudian masih saja tembus, itu wanita hebat, awas. Wanita subur itu, jangan sembarangan gitu. Jadi insya Allah anaknya banyak dan soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Ada lagi Ustaz Sudin, Ustaz KBB lah, Ustaz Zaita. Sudah, sudah cukup ya. Ya, kita cukupkan kerjaan dulu. Dan itu lihat banyak yang nonton nih, status tadi banyak yang nonton. Yang saja dulu dari saya, mohon maaf apabila dalam membaca syarah Safina ini banyak kesalahan, maklum ya, inginnya menggebu-gebu ingin membaca, menyiarkan ilmu dari apa yang ada pada syarah Safina walaupun dengan kemampuan seadanya begitu ya. Makanya silakan kritik dan saran, tapi awas nih secara ilmiah ya, kritiknya secara ilmiah. Jadi mungkin kami tidak menerima kritik kalau tidak didasari dengan ilmiah begitu. Misalnya mengkritik di sini salah, dibaca begitu tuh harusnya begini, begitu ya. Nah, boleh itu silakan. Jangan mengkritik wongnya biasa. Iya, jadi yang dikritik itu keilmuannya begitu ya, bukan apa-apanya. Membaca salah boleh, silahkan. Alasannya bagaimana nanti silahkan dikonfirmasikan saja ke nomor khodim, istilahnya khodim, saya pribadi khodim 081704600995. Sekali lagi 0817460995. Silahkan konfirmasi untuk kritik yang berdasarkan keilmuan ya, bukan kritik yang lainnya. Mohon maaf ini ya.
Untuk itu sekali lagi saya minta maaf dan saya akhiri wabillahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa silakan Ustaz Kusnadi. Ayo sebut waktu mana? Oh, ini ya. Pak komit. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسيدنا وخيرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا عمرا طويلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم